రాచపల్లిలోని శ్రీ అపీత కుచాంబ సమేత శ్రీ అరుణాచలేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో 2025 జూలై 5న విగ్రహ ప్రతిష్టాపనా స్థలాలకు తుది మెరుగులు దిద్దుతున్నారు. శ్రీ అరుణాచల మాధవీయమ్మ గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఆ స్థలాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ ఆలయ ప్రాంగణములో 63 మంది నాయనార్లను అత్యంత భక్తితో ప్రతిష్ఠించడాన్ని అనుభూతి చెందాలని కోరుకుంటుంది. ఆమెతో పాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కూడా దశాబ్దాల సాధన, భక్తి మరియు శ్రద్ధలతో ఆ అపురూప క్షణాన్ని అనుభూతి చెందాలని కోరుకుంటున్నారు. ఏదైనా స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరిగే ముందు వేదము, ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాల్సిన కొన్ని ఆచారాలు ఉన్నాయి. విగ్రహాలు కూడా మన శాస్త్రాలలో సూచించిన 18 ఆచార క్రతువులను పాటించాలి. దానితో పాటు ప్రతి దేవాలయం పైన ప్రతిష్ఠించాల్సిన ప్రధాన కలశాలు కూడా కొన్ని నిర్దేశించిన సూత్రాల ద్వారా వాటికి జరగాల్సిన కార్యక్రమాలు జరగాలి. వీటిని వేద పండితులు శాస్త్రబద్ధంగా చేస్తారు. ఆలయ ప్రాంగణములో 63 మంది నాయనార్ల విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవానికి సన్నాహాలు జరుగుతుండగా బయటి ప్రాంగణములో ఉప ఆలయాలలో దేవతామూర్తులైన శ్రీ దక్షిణామూర్తి, శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవ, శ్రీ సూర్య భగవానుడు, శ్రీ కాలభైరవ స్వామివారు మరియు శ్రీ గంగామాత విగ్రహాలను కూడా ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం వివిధ రకాల హోమాది క్రతువులు నిర్వహించటం జరుగుతుంది. పుణ్యాహవచనం, హోమం మరియు పూర్ణాహుతి సహా ఇతర పూజా కార్యక్రమాలతో 2 ప్రదేశాలలో వేద పండితులు పూజా కార్యక్రమాలు, క్రతువులు జరిపిస్తున్నారు. ஹர 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 அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஹர மகாதேவா அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது ஹர என்றால் போக்குதல் என்று அர்த்தம். என்ன போக்க போகிறார் சாமி நம்மக்கிட்ட? அவர் கருணாமூர்த்தி, சிவபெருமானே கருணைமூர்த்தி, ஆசுதோஷி. உடனே வந்து சந்தோஷப்பட்டு நமக்கு வேண்டியதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசுதோஷி. அப்படிப்பட்டவர் நமக்கு என்ன ஹரனா எதை போக்க போகிறார்? நமது உள்ளத்தில் இருக்கின்ற, நமது வினையின் மூலமாக இருக்கின்ற தீய எண்ணங்களையும் தீய செயல்களையும் தீய சொல்கள் நமக்கு இனி வராமல் இருப்பதற்கும் போக்கக்கூடிய இறைவனாக அந்த ஹரஹர அருணாச்சல சிவ பரம்பொருள் நமக்கெல்லாம் விளங்குகின்றார். அதனால் ஆலயத்தில் முன்பு நடக்கின்ற பக்த பிரதிஷ்டை என்பது 1000 சிவாலயங்களை நாம் உற்பத்தி பண்ணி கோயில்கள் கட்டி எல்லாம் பண்ணிடலாம். ஆனால் ஒரு பக்த பிரதிஷ்டை பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை. எப்படி பித்ருக்கள் வந்தனத்துக்கு ஒரு ஸ்தோத்திரமான சொல்லுது, அஸ்வமேத சதம் துல்லியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 100 அஸ்வமேத யாகம் எவனொருவன் பண்ணானோ அந்த புண்ணியமானது பித்ருக்கள் வந்தனத்தின் மூலமாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி 1000 சிவாலயங்களை நாம் உற்பத்தி பண்ணி பண்ணுற புண்ணியமானது சிவனை வழிபட்ட அருளாளர்கள் என்று, ஆனால் இறைவனால் அருளப்பட்டவர்கள் அவங்கள, அதனால தான் அவருக்கு அருளாளர்கள் என்று பேர். அந்த அருளாளர்களுக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணும் பொழுது நம்ம 1000 சிவாலயங்களை பிரதிஷ்டை பண்ண புண்ணியமானது நமக்கு கிடைக்கும். ஏனென்றால் சிவபெருமானே நமக்கு 2 விதத்தில் உரைக்கின்றார். ஒன்று, சிவபெருமான் வருகின்ற பலவித லீலைகளையும் பார்க்கும் பொழுது பக்தனை சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு அடியார்களை எடுத்துங்க. திருக்குறிப்பு தொண்ட நாயனாருக்கு வரும்பொழுது அவருடைய திருக்குறிப்பு தொண்டுக்கு வந்து சோதனை பண்ணுறார். அந்த சோதனை பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணுறார் இறைவன் அப்படின்னும் போது, அவன் ஒரு நல்ல ஒரு பக்தனா இருக்கின்றானா என்று அவருக்கு தெரியும். மற்ற ஜனங்களுக்கு தெரிய வேண்டும், மற்ற அனைத்து உலகத்திற்கும் அவர் நல்ல ஒரு பக்தன் என்று
அறியப்படுவதற்காக சிவபெருமானே லீலைகளை செய்து உள்ளார். திருக்குறுக்கு தொண்ட நாயனார் நிறைய நாயன்மார்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்னன்னா குறிப்பு தொண்டு தான் செய்வார். எல்லா விதத்திலும் திருநீல கண்ட நாயனார் அவருடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்தாலும் சிவலீலைகள் அவர் செய்கிறார். சிவபெருமானே லீலைகள் செய்த நாயன்மார்களை நாம் அருளாளர்களை நாம் நீங்கள் இந்த ஊரில் பிரதிஷ்டை பண்ணுறோன்னா இது நிச்சயமாக அந்த அருணாச்சலேஸ்வருடைய திருவருள் இருந்தால் மட்டுமே தான் நடக்கும் என்பதனை கூறுகின்றேன். யாதே ருத்ர சிவா தனோர கோரா பாபகாஷினி தயானஸ்தனு வாசந்தமயா கிரிஷந்தாபிச்சாகஷீः யாமிஷுங்கிரிஷந்த ஹஸ்தே விபர்ஷஸ்தவே शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरुमाहि गुंसीः पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मकुं सुमना असते अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दिव्योऽभिषके अहीगिश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असव्यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये क्षेमागुं रुद्राभितो दिक्षश्रुता सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात् దిశాహోమంతో రెండో రోజు క్రతువు ప్రారంభమైంది. దానికి మనం ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ ఒక మహాత్ముడు దొరకరన్నట్టు అరుణాచలేశ్వర దేవాలయంలో పారంపర్యంగా అర్చక సేవ చేసుకుంటూ ఉంటున్న కార్తీక్ గురుకుల్ గారి ఆధ్వర్యంలో మనం ఎంతో రిక్వెస్ట్ చేస్తే కానీ రాని ఆయన మన విన్నపాన్ని మన్నించి ఈ రోజున ఆంధ్రాకు వచ్చి అరుణాచలేశ్వరుడు ఆలయంలో మళ్ళీ ఆయన చేతుల మీదుగా ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం జరుగుతుందంటే నిజంగా మన అందరి అదృష్టం. ఇక్కడ చాలా పెద్ద పవిత్రమైన ఒక అద్భుతమైన మహాద్భుతమైన ఒక సంఘటన కాదు, ఒక మహిమ జరగబోతుంది. ఆ మహిమకి ఇంతమంది బ్రహ్మస్థానంలో ఆయన కూర్చుని ఇంత క్రతువు చేస్తున్నారంటే మనం ఎంతో నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి, ముందు దాన్ని అందుకోవాలి కదా అందరూని. స్వామి ఇప్పటి వరకు చెప్పింది ఏంటంటే పరమేశ్వరుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న పరమేశ్వరుడు సృష్టి స్థితి లయ తిరోధానం అనుగ్రహం అనే పంచకృత్య నటనంతో పరమేశ్వరుడు సోమాస్కందమూర్తిగా నటరాజమూర్తిగా చంద్రశేఖరమూర్తిగా భూమిలో ఉన్న ఈ జీవులను అనుగ్రహించడానికి ఆయన రూపం ధరించి వచ్చి అపారమైన కరుణతో జీవులు పతి పశు పాశం అని శైవ సిద్ధాంతంలో చెప్పబడినట్లుగా ఈ పతి పరమేశ్వరుడు, పశువు అంటే జీవుడు, ఈ పాశము అంటే కర్మ. ఈ పాశం ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఈ పతిని చేరుకుంటానికి ఈ పశువు ఆరాటపడాలి. అలాంటి ఎన్నో కోట్ల జన్మల తర్వాత ఈ రోజున మనకి ఇంతటి అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ జరిగే క్రతువుని మీరు మనసులోకి తీసుకుని హృదయంగా ఆస్వాదిస్తే ముక్కోటి దేవతల ఆశీర్వాదాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయి. ఒక భక్తుని ప్రతిష్ట అంటే శివభక్తులు అంటే 63 నాయనార్లు. మనం జీవితంలో ఒక్కసారి పరమేశ్వరుడికి శరణాగతి చెందితే పరమేశ్వరుడు ఈ భక్తులకి మీకు దాసుడికి దాసుడికి దాసుడిని అని 3 సార్లు మనకి శరణాగతి చెందిన చరిత్రలు ఇవన్నీ.
అలాంటి భక్తులు స్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే 100 శివాలయాలు కట్టించిన భక్త ప్రతిష్ఠకున్న ప్రత్యేకత మహిమ 100 శివాలయాలు కట్టించిన ఫలితం దక్కదు అని చెప్తున్నారు. ఒక భక్తుడు దొరికితేనే జీవిత పంట పండుతున్నప్పుడు 63 నాయనార్లు ఈ రోజున వచ్చారంటే ఎన్ని జన్మల కర్మలు కాలి బుగ్గిబూడిదైపోతున్నాయి అనేది అందరం గుర్తించుకోలేదు అసలు. అంతే తప్ప ఎవ్వరూ మాట్లాడేది. ఇది చిన్న విషయం కాదు, మాటలతో చెప్పేది కాదు. ఎన్ని మహిమలు, ఎన్ని విచిత్రాలు. ఎప్పుడో శివభక్తులకి నాయనార్లకి పరమేశ్వరుడు వచ్చి చేశారంట అని కాదు, ఇప్పుడు మనం ఈ నిమిషాన్ని అనుభవిస్తే పరమేశ్వరుడు ఎక్కడున్నారో అర్థమవుతుంది, ఆ మహిమ మనకు అర్థమవుతుంది. ఉప ఆలయాల గోపుర కలశాలు ప్రతిష్టకు సిద్ధమవుతున్నాయి. అరుణాచల మాధవీయమ్మ గారితో పాటు వేద పండితులు, ఆలయ స్థాపకుడు పూజ్యశ్రీ స్వామి రామానంద గారు, ఆమె తల్లిదండ్రులు, కుమారుడు శ్రీ నాగ సాయినాథ మరియు ఇతర గౌరవనీయ భక్తులు ప్రతి దేవాలయం యొక్క దైవిక గోపుర కలశాల స్థాపనకు కలశములను వారి చేతుల ద్వారా అందిస్తూ కార్యక్రమాలను జరిపిస్తున్నారు. భక్తులందరూ విగ్రహాల అష్టబంధనమునకు సహాయము చేయటంలో పాల్గొంటున్నారు. పూర్వకాలము నుంచి సాంప్రదాయ పద్ధతిలో రాతి రోలులో రోకళ్ళ సహాయముతో అష్టబంధన పదార్థాన్ని తయారు చేస్తారు. ఈ అష్టబంధన పదార్థం విగ్రహాలు మరియు కలశాలను ప్రతిష్ఠా సమయంలో పీఠమునకు విగ్రహాలను అతికించటానికి ఉపయోగించే పదార్థం. 63 మంది నాయనార్ల విగ్రహాలు, అలాగే ఉపదేవాలయాల విగ్రహాలు ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం 18 ఆచారాలను నిర్వహిస్తారు. ఆలయ ప్రాంగణం బయట యజ్ఞ కార్యక్రమం, వివిధ సంకల్పాలు, పూజ, అనుష్ఠానాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ప్రతిష్ఠ కాబోతున్న విగ్రహాలకు జలాదివాసం, ధాన్యాదివాసం మరియు గోపూజ మొదలైన ఇతర క్రతువులు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఆదిదేవుడు శ్రీ అరుణాచలేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణము లోపల 63 మంది నాయనార్ల విగ్రహ ప్రతిష్టకు కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. నాయనార్ల విగ్రహాలు కూడా జలాదివాస, ధాన్యాదివాస వంటి వేద క్రతువులు జరిగిన తరువాత ప్రతిష్టా స్థలానికి తీసుకొని వచ్చారు. వేద పండితులు పూజా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు. 63 మంది నాయనార్ల విగ్రహ ప్రతిష్టకు ముందు మంత్రించిన యంత్ర ప్రతిష్టాపన అవసరం. అరుణాచల మాధవి అమ్మగారు భక్తులతో కలిసి యంత్ర ప్రతిష్టాపన చేస్తున్నారు. ఆగమశాస్త్రం ప్రకారం నవరత్నాలు, బంగారము మరియు వెండి, రాగితో ఈ యంత్రాన్ని ముందుగా ప్రతిష్ఠిస్తారు. వైదిక శాస్త్రాల ప్రకారం 18 రకాల ఆచారాలు ఒక్కొక్కటిగా జరుగుతున్నాయి. ఇది జీవితంలో ఒక్కసారైనా తప్పకుండా చూసి తీరాల్సిన క్రతువు. ఎంతోమంది భక్తులు ఈ కార్యక్రమాలలో పాల్గొని భక్తి భావంతో గడిపారు. 63 మంది నాయనార్ల విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరుగుతుండగా అరుణాచల మాధవి అమ్మగారు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఇంత గొప్ప దైవిక విషయం దేవుని దయతో జరుగుతుందని తాను నమ్మలేకపోయింది. జలాదివాసం విగ్రహాలను నీటిలో ఉంచుతారు. ధాన్యాదివాసం విగ్రహాలను ధాన్యంలో ఉంచుతారు. తరువాత ఘృతాదివాసం లేదా నేత్రోన్మిలనం. నేత్రోన్మిలనం ఆచారానికి ముందు స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యి విగ్రహాలకు పూయబడుతుందని చెప్పటం జరిగింది. ఇక్కడ విగ్రహాలు కళ్ళు తెరవబడతాయి. విగ్రహాల కళ్ళు మొదటగా గోమాత ముందు తెరవబడతాయి. గోపూజ పూర్తయింది మరియు గోమాత నేత్రోన్మిలనానికి సాక్షిగా ఉంటుంది. తరువాత విగ్రహాలకు అద్దం చూపించటం, పాలు మరియు పెరుగు చూపించటం, వేద బ్రాహ్మణ దర్శనం,
నవధాన్యాలు చూపించటం, బ్రహ్మచారులు, తరువాత సుమంగళులు, వివాహిత స్త్రీలు, కన్యలు, సన్యాసులు, భక్తులు, ఇలా మరెన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. పూజా కార్యక్రమాలు హారతితో ముగుస్తాయి. ఇప్పుడు అష్టబంధన కార్యక్రమంతో విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించబడ్డాయి. ఓం నాగపాశాయ విద్మహే మకరధ్వజాయ ధీమహి తన్నో వరుణః ప్రచోదయాత్. అస్మిన్ పుణ్యాహవాచన జపకర్మణి సర్వేభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యో నమః. ఉపాత్తదుర్దక్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞేయ ప్రవృత్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పారిజంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమాణేన శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే గ్రీష్మఋతౌ ఆషాఢమాసే శుక్లపక్షే దశమ్యాం స్థిరవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణ ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయాం శుభృతౌ శ్రీమాన్ గోత్రః దేవదేవస్య పరమశివగోత్రస్య అపేతగుణాంబాసమేత శ్రీ అరుణాచలేశ్వర స్వామి దేవతా ప్రీత్యర్థం మనస్సంకల్ప సిద్ధ్యర్థం అపీతకుచాంబ సమేత శ్రీ అరుణాచలేశ్వర దేవత అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం త్రయాన్హిక శ్రీ దక్షిణామూర్తి పూర్వక పరివార దేవత దివ్య ప్రతిష్ఠ యాగ ఆఖ్యే కర్మణి అధికార సిద్ధ్యర్థం కర్మణి చ ఋత్విక్వరణ సమయే చ నిర్విఘ్న ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజనం కరిష్యే. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిగో హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిః శ్రీలసాదనం. హరిద్రబింబే గణపతిమావాహయామి. గణపతి దగ్గర వేయండి, చేయి మూత పెట్టండి. అసునీతే పునరస్మాస చక్షర ప్రాణవిహనోభోగం జ్యోతిష్కే సూర్యపుచ్చరం దమనమదే ప్రయాన స్వస్తి అమృతం వై ప్రాణామృతమాపర ప్రాణానేవ యథా స్థానముపక్వయతే. గణపతి ప్రాణ ప్రతిష్టాపన ముహూర్త శుభముహూర్తోస్తు. ఈసారి నీళ్లున్నాయి కదా, కలశలో నీళ్లు, ఆ విఘ్నేశ దగ్గర చల్లండి. ఆయాంతు శ్రీ గణపతి పూజార్థం దుర్దక్షయకారక కలశోదకేన దేవం. విఘ్నేశుడి దగ్గర చల్లండి. సంప్రోక్ష్యామి శిరస్మే చల్లుకోండి. ఆత్మానం సంప్రోక్ష్యామి ఆడవారికి చల్లండి. పూజా ద్రవ్యాలు మీకు ఎదురుగా ఇచ్చిన పళ్ళెం ఉంది కదా, పూజా సామాగ్రి పళ్ళెమే చల్లండి. పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య అక్షతలు పుష్పములు తీసుకుని అందరూ కూడా గణపతయే నమః శ్రీ గణపతయే నమః అంటూ పూజ చేయండి. ఓం ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరే నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్ధయే. ఓం వనస్పత్యుద్భవైర్దివ్యైర్నానాగంధైః సుసంయుతః సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం. ఇమే ధూపాసు ధూపిదాసురభినా దివ్యధూపాభిభాసితా బ్రహ్మ పవిత్రేణ భూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః. భూర్వధోర్వధోర్వందన్ధోర్వదన్యోస్పాన్ధోర్వదిపన్ధోర్వయం వయం భూర్వమస్తనదేవామసీ. మహాగణాధిపతయే నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. అక్కడ దీపానికి నమస్కారం చేయండి అందరూ కూడా. ఓం భక్త్యా దేవం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే. సాక్షాత్ దేవం దర్శయామి. చుక్క నీళ్లు చూపించి పక్కన పళ్ళలో విడిచిపెట్టేసేయండి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం. పళ్ళల్లో బెల్లం ముక్క ఉంది, ఆ బెల్లం ముక్క మీద నీళ్లు చల్లండి. అందరూ కూడా నివేదన చేయండి 5 మార్లు. పుష్పంతో కానీ తమలపాకుతో కానీ చల్లండి. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి యోనః ప్రచోదయాత్. ఘంటానాదం చేయండి. ఓం సమ్రాజంచ విరాజంచాభిశ్రీర్యాసనో గృహే లక్ష్మీరాష్టస్యా ముఖే తయామాస ఘోషజామసి. సంతత శ్రీరస్తు సమస్త మంగళాని భవంతు. నిత్య శ్రీరస్తు నిత్య మంగళాని భవంతు. నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. సంకల్పించిన ఈ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమానికి ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా నిర్విఘ్నంగా జరిపించమని ఆ గణపతిని వేడుకుని లెంపలు వేసుకుని నమస్కారం చేయండి అందరూ కూడా.
ఇప్పుడు పుణ్యాహవాచనము అనే కార్యాన్ని చేస్తున్నారు. ఓం సర్వేషాం మహాజనానాం శ్రీ మహావిష్ణుస్వరూపాణాం బ్రాహ్మణానాం సర్వత్ర ఇమాన్యాసనాని సుఖాసనాని సర్వైర్దైవేక్షణః క్రియతాం. ఓం తథా ప్రాప్నువంత భవంతః ప్రాప్నవామ. పుణ్యాహం దీర్ఘమాయురస్తు శ్వాపస్సంతు సౌమనస్కరమస్తు అక్షరంజారశ్చంజాస్తు. అర్చత ప్రార్చత ప్రియమేధాసో అర్చత చందపుత్రకావృష్ణమర్చత అర్చత ప్రార్చత ద్వారాంతరాధరుషాన్ నిత్యపుష్టాంగరీషణీ ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం గంధాః పాంతు ఆజనేతే పరాజనే దూర్వారోహంతు పుష్పిణీ పుండరీకాణ సముద్రస్య గృహా ఇమే పాంతు సౌమంగళ్యం జాస్తు శ్రేయసమస్తు ప్రకటాకంశాంతిరస్తు. కృత్వా సర్వవేద యజ్ఞక్రియాకరణ కర్మారంభా శుభా శోభనా ప్రవర్తంతే. ఓంకారమానం కృత్వా భవద్భిర్జ్ఞాతః పుణ్యం పుణ్యాహం వాచయిష్యే. భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా. స్తుష్టవాగుంసస్తనోభిః విషేమ దేవహితం యదాయుః. ద్రవిణసస్తరస్య ద్రవిణోదాः సమరస్య ప్రియం సవినోదా వీరవతీ మిషన్నో ద్రవిణోదారాసతే దీర్ఘమాయుః. పశ్చాదాత్ సవితా పురస్తాత్ సవితోత్తరాత్తాత్ సవితాధరాత్తాత్ సవితానస్సుమృతు సర్వతాతిం సవితానో రాసతాం దీర్ఘమాయుః. నవో భృతజాయమానోన్హాంగేతరుషసామేత్యగ్రే దేవేభ్యో విదధాత్యాయన్ ప్రచంద్రమాస్తిరతి దీర్ఘమాయుః. ఉందంతు జైవసే దీర్ఘాగిత్వా జవర్చసే హృదా కీరిణామన్యమానో మృత్యం మృత్యోజో హవీమి. వేదోగుషో అస్మాసు దేహి ప్రజాభిరజ్ఞే అమృతత్వశ్యాస్మై త్వగో సుకృతే జాతవేద లోకమగ్నే గృణవస్యోనం. గోసపుత్రిణం వీరవంతం గోమంతగో రగన్నషతే స్వస్తి. వాసించామి యుజుషా ప్రజామాయుర్ధనం చ సమాదాయ వామహస్తేన ధాయ ప్రాక్కలశే కించిత్ కించిదోగణ్యనగతి. దీర్ఘమాయురస్తు మనస్సమాధీయతాం సమాహిత మనసస్మః. భవంతః ప్రసన్నాస్మః. స్థిరస్తు 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 వృద్ధిరస్తు విఘ్నమస్తు ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యమస్తు. స్వస్తి శివం కర్మాస్తు సమృద్ధిరస్తు 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 శాస్త్ర సమృద్ధిరస్తు ధనధాన్య సమృద్ధిరస్తు. ఈశాన్యాం బహిర్దేశే ఇష్ట నిరసనమస్తు పాపం తత్ ప్రతిహతమస్తు శ్రేయస్తమస్తు. శుక్రాంగారక బుధ బృహస్పతి శనైశ్చర రాహుకేతు సోమసహిత ఆదిత్య పురోగాః సర్వే ప్రియంతాకరణ ముహూర్త జన్మ నక్షత్ర దిగ్దేవతా ప్రియంతా. శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంతు ఏతయః శుభాని వర్ధంతార్తవః సంతు ఓషధయః సంతు వనస్పతయః సంతు. హోరాత్రేషు వేస్యాతారేషు భగర్మణ్య విఘ్నమస్తు. ఉత్తరమహరహర భవృద్ధిరస్తు. ఉత్తరోత్తర శుభాక్రియా సంపద్యంతా. పురోగా విశ్వరేవాశ్చ ప్రియంతా. మహేశ్వరీ పురోగా మాతరః ప్రియంతా. పురోగా మరుద్గణాః ప్రియంతా. వసిష్ఠ పురోగా ఋషిగణాః ప్రియంతా. పురోగా సర్వే దేవాశ్చ ప్రియంతా. ఆదిత్య పురోగా సర్వే గ్రహాః ప్రియంతా. ఛందాస్యాచార్యా వేదాయజ్ఞార్క్షిణాశ్చ ప్రియంతా. బ్రాహ్మణాశ్చ ప్రియంతా. విష్ణుమహేశ్వరాశ్చ ప్రియంతా. మేధే ప్రియేతాం భగవాన్ నారాయణః. భగవాన్ స్వామి మహాసేనః. భగవాన్ పితామహః. ఏతా ఆశిషः సంతు కాలావాచ్యంతా. దేవ శకునే సామగాయసి బ్రహ్మపుత్ర ఇవ సవనేషు శకౌజసి. వాచే శిశుపతిరపీచ్యా సర్వతో నశ్యకునే భద్రమాపదా. సర్వతో నశ్యకునే పుణ్యమావదా. ప్రత్యర్వయాజ్గా లక్ష్మీ పుణ్యామివ తల్లక్ష్మీం సంభావయతి. లక్ష్మీం సంస్కృతే పుణ్యం నక్షత్రం తత్కర్వేతోపవ్యుషం. వై సూర్య ఉదేతి నక్షత్రం నైతి యావది తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్. ఘన్యం పశ్యే యావది గుర్వేద యత్కారీ స్యాహ ఏవ గురుతే. తాని వా ఏతాని యమ నక్షత్రాణి యాన్యేవ నక్షత్రాణి తేషుర్వేదత్కారీ స్యాద్. యాహ ఏవ గురుతే. ఓం పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో. ఓం పుణ్యాహం స్వస్తయే వాయుమప్రవామహే సోమం. స్వస్తి భువనస్య యస్పతి బృహస్పతిం సర్వగణజ్ఞ స్వస్తయే. స్వస్తయాదిత్యాసో భవంతు నః. ఆదిత్యౌదయనీయ పథ్యే వేద స్వస్త్యా ప్రయంద పథ్యా స్వస్తిమభ్యుద్యంతే. స్వస్త్యే వేద ప్రయంద స్వస్త్యోద్యంతే స్వస్త్యోద్యంతే. స్వస్తిన ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః. స్వస్తినః పూషా విశ్వవేదాః. హస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః. స్వస్తినా బృహస్పతిర్దధాతు. దేవావసవః సోమ్యాసః. దేవీర్గరాశ్రవిష్ఠాః. యజ్ఞంపాన్తు రజసః పరస్తాద్. మమృతజ్ఞ స్వస్తి. సమస్త సంపత్ సమవాప్తి హేతవః సముత్థిత
తాపకులధూమకేతవః సంసార సముద్రసేతవః పునందవాం బ్రాహ్మణ పాదపాంధవః గణధ్వాంత సహస్రభానవః సమీహితార్థార్పణకామధేనవః తీర్థాంబు పవిత్రమూర్తయో రక్షంతు మాం బ్రాహ్మణ పాదపాంధవః. ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి జరగబడుతున్నటువంటి స్వామివారి పరివార దేవతల యొక్క ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమంలో మేము యజమానులుగా ఉండడం కోసం, ఆ కార్యం మా చేతుల మీద మేము చేయడం కోసం మాకు అధికారం కలుగుగాక అని దేవతల్ని ప్రార్థించారు. దేవతల ఆశీర్వచనంతో మీకు అధికారం ఇస్తున్నాను చెయ్యండి అని శుభం. అదిగో సదాశివుడు శంఖనాథంతో సంతోషం. స్వామి ఆజ్ఞ అయింది. చూసారా, మనం ప్రార్థించాం, స్వామి ఆజ్ఞ అయింది. ఇప్పుడు శరీర శుద్ధి కోసం అంతఃకరణముల శుద్ధి, బహిష్కరణముల శుద్ధి ఉంది కదా, లోపల ఉన్నటువంటి నైర్మాల్యం అంతా కూడా పోయి శుద్ధి అవ్వడం కోసం ఇదంతా కూడా హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ చేసే ముందు చేసేటువంటి శుద్ధి ప్రక్రియ. ఏమండి, శరీరం అంతా కూడాను ఆ స్పిరిట్లో అవి పెట్టి దుడిస్తారు కదా, దాని ఏదో అంటారు క్రిమి సంబంధమైన ఇబ్బంది లేకుండా. అలా భగవత్ సంబంధమైన కార్యానికి పెడుతున్నప్పుడు కూడా అంతఃకరణములు బహిష్కరణములు శుద్ధి అవ్వాలి, నైర్మాల్యం అంతా కూడా పోవాలి. అందుకోసం ఈ కార్యక్రమం చాలా గొప్పది. పంచగవ్య ప్రాశన. ఈ కార్యక్రమాన్ని 3 రోజులు కూడా ఏ విఘ్నం లేకుండా నడిపించమని, స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి ఉపచారాల్లో లోటు లేకుండా జరిపించమని బ్రాహ్మణులందరికీ కూడా దీక్షిస్తున్నారు. బ్రాహ్మణులందరూ కూడా ఆ దీక్షా వస్త్రాలు, మీరు ఏ వస్త్రాలైతే ఇచ్చారో ఇకపై ఆ వస్త్రాలనే ధరించి, ఏ జపమాలలైతే ఇచ్చారో వాట్లతోనే జపం చేస్తూ, ఏ ఆసనాలైతే ఇచ్చారో ఆసనాలపైనే కూర్చుని ఈ 3 రోజులు కూడా స్వామివారికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు మీ బదులుగా వారు జరిపిస్తారు. ఆఖరిలో ఆ ఫలితాన్ని విశ్వ కళ్యాణం కోసం మీ చేతుల్లో దారభోస్తారు. గణపతిం 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 గణపతిగో హవామహే హవామహే గణపతిం గణపతిగో హవామహే హవామహే గణపతిం గణపతిగో హవామహే గవిం గవిగో హవామహే గణపతిం గణపతిగో హవామహే గవిం గణపతిమితి గణపతిం హవామహే గవిం గవిగో హవామహే హవామహే గవిం గవీనాం గవీనాం గవిగో హవామహే హవామహే గవిం గవీనాం 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 గవిం గవిం గవీనాముపమశ్రవస్తమం ఉపమశ్రవస్తమం గవీనాం గవిం గవిం గవీనాముపమశ్రవస్తమం గవీనాముపమశ్రవస్తమం ఉపమశ్రవస్తమం గవీనాం గవీనాముపమశ్రవస్తమం ఉపమశ్రవస్తమమిత్యుపమశ్రవః తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణాం జ్యేష్ఠరాజం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణా బ్రహ్మణో బ్రహ్మణాం జ్యేష్ఠరాజం జ్యేష్ఠం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణః జ్యేష్ఠరాజమితి జ్యేష్ఠ రాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణా బ్రహ్మణో బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదే పదే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదే బ్రహ్మణస్పదే పదే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్పదా పదే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్పదా పదే పదానో నాపదే పదానః ఆనో నాన శృణ్వన్ శృణ్వన్నాన శృణ్వన్ శృణ్వన్ శృణ్వన్నాన శృణ్వన్నోతిభిరోతిభిః శృణ్వన్నాన శృణ్వన్నోతిభిః శృణ్వన్నోతిభిరోతిభిః శృణ్వన్ శృణ్వన్నోతిభిః సేదవేదోతిభిః శృణ్వన్ శృణ్వన్నోతిభిః సేదోతిభిః సేదసేదోతిభిరోతిభిః సేదసాదనగో సాదనగో సేదోతిభిరోతిభిః సేదసాదనోతిభిరిత్యోతిభిః సాదనగో సాదనగో సేదసేదసాదనం సాదనమితి సాదనం శ్రియమేవావరుంధే శ్రీదేవాదే పునన్నివేత్యా హేమో వైరాట్రస్య హేతోవాదః హేమమేవావరుంధే భవతి హితాయుః పరుహుచ్యతేంద్రియ ఋష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి భవతి హితాయుః పరుహుచ్యతేంద్రియ ఋష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠతి.
वादयामि स्वदीं वादयामि स्वरन्दीं वादयामि मल्मलाभवन्दीं वादयामि दीप्यमानां वादयामि रोचमानां वादयामि निदस्रां वादयामि बृहत् गन्धस्समागन्धस्वरभिर्चुषतां गन्धर्वाप्सराणावाहयामि स्थापयां पूजयामि स्कन्दपृथिवीमनुज्यामि मञ्चयो निमनुजिश्च पूर्वः तृतीययो निमनसञ्चरन्तं रप्सञ्जो होम्युनु सप्तहोत्राः स्कन्दमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शुशानावृषभानयुग्मोऽघनाघनः क्षोभनश्चर्षणीनां सङ्क्रन्दनो निमिष एकवीरशतकं सेना जगत्सागमिन्द्रः नन्दीश्वरमावाहयामि स्थापयां पूजयामि गात्रादिग्नापत्स्क्यमानादभिशूलनिहतस्क्यावधावति मातद्भूम्यामाश्रन्मातृदेश देवेभ्यस्तदुषभ्यो रातमस्तु सलिलानदक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् परिवारदेवता सहिता अभितकुचाम्बा समेत अरुणाचलेश्वर स्थापयामि पूजयामि वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रवदनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वराय पूजितं मया देव परिपूर्णं नयन यथाशक्ति ध्यानावाहनादि षोडश उपचार भजन भगवान् सर्वात्मकः सर्वो श्री अपीतकुचाम्बाश्वरार्पणमस्तु। సాయంత్రం పూజా కార్యక్రమాలు ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు, కానీ అన్ని యజ్ఞకుండాలకు తుదిమెరుగులు దిద్దుతున్నారు. ప్రతి యజ్ఞకుండం వేర్వేరు ఆకారములో ఉంది. కొన్ని చతురస్రం ఆకారంలో, కొన్ని గుండ్రంగా, మరికొన్ని నక్షత్ర ఆకారములో ఉన్నాయి. ప్రతిష్ఠ జరిగే అన్ని ప్రదేశాలకు వాస్తు శాంతి పూజా ప్రయోజనాల కోసం వేద పండితులు వాస్తు పురుషుని మండపము ముగ్గుతో నిర్మించారు. పూజా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. మరియు వాస్తు పురుషుని శాంతింపచేయటానికి మరియు ఇతర దేవతలతో కలిసి వాస్తు పురుషుని ఆశీర్వాదాలను పొందేందుకు పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి మండలం ఒక ప్రత్యేక దేవతను సూచిస్తుంది. వీరి కోసం పూజలు నిర్వహించాలి. మండప దేవతల కోసం వండిన బియ్యాన్ని, ముద్దలు మరియు ఇతర సామాగ్రిలను బలి అర్పించడం కూడా జరుగుతుంది. ఒకే సమయంలో పూజారులు విడివిడిగా వారికి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. తెల్లటి బూడిద గుమ్మడికాయను బలిగా ఇవ్వటం మరియు గడ్డి కొమ్మతో చేసిన వాస్తు పురుషుడిని దహనము చేయటం, దానిని ఆలయ ప్రాంగణం చుట్టూ తిప్పుతూ చివరకు ఆలయం వెలుపల దహనం చేయటం వంటి కార్యక్రమాలు జరిగాయి. అదే సమయంలో మృత సంగ్రహణం ఆచారం కూడా జరుగుతుంది. విత్తనాలు మొలకెత్తటానికి అనువుగా ఉన్న మట్టిని సేకరిస్తారు. పూజ, అర్చన మరియు హారతితో పాటు అనేక పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गं गणपतये नमः विद्यादेहाय नमः ॐ गं गणपतये नमः तिमूलेन आवाह्य आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बन्धन अवकुण्ठन तालत्रय धेनो पाशाङ्कुशमुद्राः प्रदर्श्य नमस्वदा स्वाहान्तमूलेन पाद्याचमनार्घ्यानि दत्त्वा स्नानाद्युपचारान् विधाय ॐ दशद्रव्यसमायुक्तं सुगन्धं सुमनोहरम् आघ्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां गुह्यातिगुह्यगोत्रात्वं गृहाणा स्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवा तु प्रसादाद्गणाधिपा महागणपतये नमः प्रार्थना पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि
महागणपते नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। भोः प्राणानायम्य अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो अमोपाक्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वराज्ञया श्री परमेश्वर उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शिव शिव शिवशम्भोः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः जीये परार्ध्वे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये अस्मिन् शताब्दे वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवाति षष्ट्याः संवत्सराणामध्येतानि श्रीमते मङ्गलकर विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतो मिथुनमासे शुक्लपक्षे अद्य दशम्यां शुभदितो वासरः वासरस्तु स्थिरवासरसंयुक्तायामस्यां स्वातिनक्षत्रसंयुक्तायामस्यां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल सद्गुण विशेषेण विशिष्टायामस्यां वर्तमानायां दशम्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीमत् अपीतकुचाम्बिका समेत हर हर अरुणाचलेश्वरस्वामिनेः परिपूर्ण कृपाकटाक्षेण च अद्य दिन विशेषतः सायन्दनीय वास्तुशान्तिपूजाह्य महामङ्गलकर्मणि तदङ्गत्वेन मृत्सङ्ग्रहणपूजाह्य महामङ्गलकर्मणि तदङ्गपूर्वाङ्गत्वेन विघ्नेश्वरपूजपुण्याः वाचनं च अर्चक आचार्यमुखेन अन्योन्यसाहाय्येन अद्य करिष्ये अक्षतानुत्तरध्वनिरस्य अपूपस्पृश्य अयं मे अस्तो भगवान् अयं मे भगवक्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः मुक्त्यै प्राप्य सतस्तेषां भजे द्वेषं शिवालयम् एवं विद्या शिवज्ञानबोधे शैवार्थनिर्णयम् ॐ पुण्याहं स्वस्ति न इन्द्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नश्चार्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मणि स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्यै नमसो वसद्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधानविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम शरदः सवीराः वृद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः अस्तु पुण्याः समृद्धिः अस्तु शुभं कर्म अस्तु अस्मात् कुम्भा सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् साम्बमीशानं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवः ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः बुद्धिभ्यस्वजातवेदो भग्नन्निरृतिं मम पशुगिह्यमह्यमाहवजीवनन्तदिशो दिश अब्जी सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारपूजां समर्पयामि போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீ அபீத குஜாம்பா சமேத அருணாச்சலேஸ்வர பரம்பொருளினுடைய பேர் அனுக்கிரகத்தினாலே நமது அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்திலே 63 நாயன்மார்களுடைய பக்த பிரதிஷ்டை விழாவானது சிறப்பான முறையிலே நடைபெற்று கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த பக்த பிரதிஷ்டையினுடைய பூர்வாங்க நிகழ்ச்சிகளாக இன்று மாலை வாஸ்து சாந்தி பூஜை மற்றும் மிருத்சங்கிரகண பூஜையானது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. நான் முன்பு சொன்னது போலவே ஒரு பிரதிஷ்டைக்கு நிறைய விதமான கிரியைகள் இருக்குது. எந்த கிரியையானது இது இல்லைன்னா பரவாயில்ல இது இல்லைன்னா பரவாயில்லன்னு எதையுமே விட முடியாத அளவுக்கு எல்லாமே முக்கியமான கிரியைகள். அதில் ரொம்ப முக்கியமான கிரியை இந்த வாஸ்து சாந்தி பூஜை. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் வாஸ்து சாந்தி அப்படின்னா சில பேர் இந்த வீட்டுக்கு பார்ப்பாங்க வாஸ்து பார்க்கறது,
இடத்துக்கு பார்க்க பூ வாஸ்து பார்க்கறது அப்படின்ட்டு. இந்த வாஸ்துவும் அந்த வாஸ்துவும் ஒன்றானா கிடையாது. நாம் வீட்டுக்கு செய்கிற வாஸ்து பூஜையானது வேற, இந்த மாதிரி ஆலயங்கள், மண்டபங்கள், அரண்மனை இந்த மாதிரி இடத்துக்கு செய்கிற வாஸ்து பூஜை வேற. இந்த வாஸ்து பூஜைக்கு அந்த வாஸ்து பூஜையெல்லாம் நம்ம எதுக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நாம் வசிக்கிறதுக்கு அந்த இடத்தை தயார் செய்யும் பொருட்டு செய்யப்படுவது அந்த கிரக வாஸ்து பூஜைகள் எல்லாம். ஏதாவது தோஷம் இருந்தால் அந்த தோஷத்தெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிவிட்டு நாம் அந்த ஸ்தலத்தில் வாசம் செய்வதற்கு ஹேதுவாக அந்த இடத்த நாம் சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக வாஸ்து பூஜை பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி கோயில்களில் எதுக்கு வாஸ்து பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னா, கோவிலுடைய கருவறை இருக்கு இல்லையா, நம்ம இன்னைக்கு 63 நாயன்மாரை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கோம். அந்த பிரதிஷ்டை பண்ணத்தோடைய இடம் அந்த இடத்துல சேர்த்துருக்கிற கல், சிமெண்ட்டு அதெல்லாம் எந்த இடத்துலேருந்து எந்த மண்ணிலேருந்து வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த மண், அந்த கல்லுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு முடியோ, நம்மளுடைய முடியோ இல்லை மிருகங்களுடைய முடியோ ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுன்னா அது மகா தோஷமாகும். அதே மாதிரி நம்ம யாகசாலை நிர்ணயம் பண்ணுறோம். இந்த யாகசாலைக்குள்ளே ஏதாவது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா இதெல்லாம் தோஷம். இதையெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு செய்வது தான் ஆலயத்தில் செய்யக்கூடிய வாஸ்து பூஜை. ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమః. 63 నాయనార్ల ప్రతిష్ఠ సందర్భంగా రెండో రోజుకి చేరుకున్నాం. ఈరోజు ఉదయం నేత్రోన్మయం అనే క్రతువు జరిగింది. అద్భుతంగా ఉత్సవమూర్తులను యథాస్థానంలో ఉంచడం జరిగింది. ఇప్పుడు జరిగే వాస్తు హోమం అంటే సాధారణంగా దేనికైనా వాస్తు చూస్తారు. మన ఇంటికి వాస్తు చూసి వాస్తు పూజ ఏదంటే చేస్తారంటే, ఎందుకు చేస్తారంటే ఆ మట్టిలో కానీ ఇసుకలో కానీ దేనిట్లో అయినా ఒక పురుగుది కానీ ఏమన్నా అవశేషాలు ఉంటే అది దోషం కనుక వాస్తు పూజతో వాటన్నిటిని నివారిస్తారు. సాధారణంగా మనం ఇంటికి చేసే వాస్తు పూజ వేరే, ఆలయాలకి చేసే వాస్తు పూజ వేరే. ఈ ఆలయాలకి ఎందుకు చేస్తామంటే వాస్తు పూజ, ఈ పూజలో పొద్దున్న మనం చూసుకున్నాం, అందరం దర్శించాం. అక్కడ పీఠం మీద భక్తుల్ని ప్రతిష్టాపన చేయటానికి అక్కడ పెట్టినప్పుడు అందులో ఏదైనా దోషం ఉంటే మట్టిలో కానీ ఇసుకలో కానీ రాయిలో కానీ దోషం కనుక ఉంటే కనుక అది నివారించటానికి ఇవాళ సాయంత్రం వాస్తు పూజ అనే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఆ దోషాలన్నీ నివారించి మనం యాగశాలలో ప్రవేశిస్తున్నాం. అందుకని 4 దిక్కులకి ఇప్పుడు వాస్తు పూజ మొదలు పెడుతున్నారు. வாஸ்து பூஜை அப்படின்னு சொல்லணும்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும், வாஸ்து புருஷன் அப்படின்ட்டு பேர். இந்த வாஸ்து புருஷனானவர் யார் அப்படின்னா, அந்தகாசுர சம்ஹாரம் பொழுது சிவபெருமான் போர்க்களத்தில் சண்டை போட்டுருக்கார். அப்போது சிவபெருமானுடைய வேர்வை துளி சிவபெருமான் எப்படி வந்தார், பைரவராக வந்தார். இந்த சிவபெருமானுடைய வேர்வை துளி அந்த போர்க்களத்தில் படுறது. அது பட்ட உடனே அந்த வேர்வையிலிருந்து ஒருத்தர் வரார், அவர் தான் வாஸ்து புருஷன். எப்படி தக்ஷ சம்ஹாரத்தும் போது சிவபெருமானுடைய வேர்வையிலேருந்து ஒருத்தர் வந்தார், அவர் யார், வீரபத்ரர். அது மாதிரி இந்த வாஸ்து புருஷனும் சிவபெருமானுடைய வேர்வை துளியிலிருந்து உருவானவர். ஆனால் அது என்ன ஒரு இதுன்னா, அவர் அந்த வேர்வை துளி உழுந்த இடம் ரத்தத்தில், அசுரர்களுடைய ரத்தத்தில் உழுந்து அதிலேருந்து வந்ததுனால அவருக்கு மிகவும் பசி அவருக்கு பிறந்த உடனே அந்த அகோர பசியானது ஏற்படுது. அந்த குழந்தை பிறந்து பார்த்த உடனே எல்லாத்தையும் போட்டு சாப்பிடணும்னு தோணுது, எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும்னு தோணுது. அப்படி சாப்பிட்டு கடைசியில் இந்த பூமியை பார்க்குறது. இந்த பூமி அழகாக உருண்டையாக இருக்க உடனே அதையும் முழுங்கணும் அப்படின்னு அந்த வாஸ்து புருஷன் அந்த குழந்தை நினைக்கிறது. இதை பார்த்த உடனே அம்பாள் ரொம்ப பயப்படுறா. இந்த நம்மெல்லாம் இம்சிச்சிருவோமேனு அம்பாள் கருணை, அதான் அம்பாள். அப்படியே அம்பாள் நினச்சி முதல்ல இந்த கல்யாண பூசணிக்காய் இருக்கு இல்லையா, இந்த பூசணிக்காய் உருண்டையாக இருக்கும் இது மாதிரி, அதில் இருக்கிற விதைகள் தான் நாமன்னா நம்ம மட்டும் கிடையாது, எல்லா ஜீவராசிகளும், மரம், கொடி, விருட்சம் எல்லாமே அந்த விதைகள். அந்த விதைகள் இல்லாமல் அந்த வெறும் சதையை மட்டும் கிள்ளி இங்கே யாகம் செய்வார்கள். அந்த
வாஸ்து புருஷனை வந்து என்ன பண்ணுறாரு சுவாமி, இதை மாதிரி அகோரமாக இருக்கிறதுனால உனக்கு எப்பெல்லாம் பூஜை பண்ணுறோமோ அப்போ மட்டும் நீ முழிச்சிக்கோ, மற்ற நேரத்தில் தூங்கிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணுறார். அதுலேருந்து எப்போ பார்த்தாலும் தூங்கிகிட்டே இருந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்னு உடனே வாஸ்து நேரம், வாஸ்து நித்ரையிலேருந்து விட்டு எழும் நேரம்னு பஞ்சாங்கங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கும். இதான் வாஸ்து நாள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் மட்டும் வாஸ்து புருஷனானவர் நித்ரையை விட்டு எழுந்துப்பார். அவர் எழுந்துக்கிற நேரத்தில் நம்ம ஏதாவது பூமி பூஜை போட போகிறோம் இல்லை வாஸ்து பூஜை பண்ண போகிறோம்னா அந்த நேரத்தில் பண்ணணும். அந்த நேரத்தில் பண்ணும்போது அவர் முழிச்சுட்டு இருப்பார். அவருக்குரிய திரவியங்களான இந்த பூசணிக்காயெல்லாம் வெட்டி அவருக்கு பலியிட்டு நாம் பூமி பூஜையை போட்டு தொடங்கணும்னா அந்த கர்மா வந்து நல்ல விரிவடையும்ன்றது நம்மளுடைய சாஸ்திரம். அப்படி இருக்கிற வாஸ்து புருஷனை என்ன பண்ணார், தூங்க வச்சுட்டு மேலே ரேகையை போட்டார். 9 ரேகையாக சுவாமி போட்டார். அதுதான் இந்த இருக்கிற 9 கோடு இருக்கும். 9 కోడు. మనకి సాధారణంగా వాస్తు పూజ ఎందుకు చేస్తారు, ఎలా చేస్తారనే తెలీదు. ఇప్పుడు స్వామి చెప్తున్నారు వాస్తు పురుషుడు ఎలా అసలు ఆవిర్భవించారంటే, పరమేశ్వరుడు అంధకాసుర సంహారం చేసినప్పుడు అంద చెమట ఆ స్వేద బిందువులు రక్తంలో పడి అక్కడి నుంచి వాస్తు పురుషుడు ఆవిర్భవించారు. ఆయన ఆవిర్భవించిన కాడి నుంచి ఆ రక్తంలో ఆ చెమటతోటి ఆకలి 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 అని కనిపించిన ఎల్లా తినేస్తున్నారు. అన్నీ తినేసిన తర్వాత ఇంకా మిగిలింది భూమిని తినేయబోతుంటే అప్పుడు పార్వతీదేవి కరుణామృత వర్షిని అమ్మ మన జీవుల మీద కరుణతో అక్కడ మనం ఎప్పుడు వాస్తు పూజ చేసేటప్పుడు బూడిద గుమ్మడికాయ పెడతాం. ఆ గుమ్మడికాయలో మొత్తం ఆవాహన చేసి అమ్మ అది బలిస్తే వాస్తు పురుషుడు సంతోషించి సంతుష్టుడవుతారు. అప్పుడు అయినప్పుడు మిగతాదంతా అని అది చెప్పిన తర్వాత ఆవిడ ఏం చేశారంటే, ఎప్పుడు వాస్తు పురుషుడు నిద్రించే ఉండాలి అనే ఒక మంచి ఆయనకి వరం మనకి వరం కూడా. ఎందుకంటే లేస్తుంటే జీవులన్నిటిని తినేస్తారు ఆయన. అందుకని ఆయనకి అలా కరుణించి మనకు కూడా ఇలా కరుణించారు. అలా వాస్తు పురుషుడు ఆవిర్భవించినప్పుడు ఈ 9 గడులు ఎందుకేస్తారంటే వాస్తు పురుషుడికి శాంతిగా ఆయన ఉండటానికి. வாஸ்து புருஷனை இந்த 9 கோடுகள் இட்டு நாம் எப்படி இப்போ நம்ம இன்றைக்கி அரெஸ்ட் பண்ணால் ஜெயிலில் எப்படி இருக்கும், கம்பி போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அது மாதிரி இது கம்பி. ஒவ்வொரு கம்பியிலையும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் இருக்கா. அந்த தேவதைகள் எல்லாம் இந்த கம்பியாக இருக்கும்பொழுது இது இப்படி வடக்கிலிருந்து தெற்க 9 கோடும், கிழக்கிலிருந்து மேற்க 9 கோடு, மொத்தம் 18 கோடு இருக்கும். அந்த கோட்டுக்கு நடுவில் சேர்ற இடம்லாம் கட்டங்கள், சதுரங்கள். அந்த சதுரங்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு தேவதைகள். அப்படி 54 దేవதைகளை உள்ளடக்கியது இந்த వాస్తు మండలం. వాస్తు మండలం అనే ఇప్పుడు మనం దర్శించుకునే ఈ వాస్తు మండలానికి 4 వైపులా 9 ఉండి లోపల 53 అంటే 53 వీటన్నిటినీ ఇది ఆవాహన பண்ணிட்டு இப்போ அந்த வாஸ்து அதிதேவதையாக இருக்கக்கூடிய இந்த 53 பேரும், இந்த 53 பேருக்கும் அதிதேவதையாக இருப்பவர் யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரம்மா, வாஸ்து பிரம்மா. அவர் தான் படைக்கின்ற கிரியையை சிவபெருமானிடத்திலிருந்து வரமாக வாங்கியவர். அந்த பிரம்மா இந்த வாஸ்துவை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து நம்ம எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுறார். அந்த பிரம்மாவுக்கு சக்தியாக இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி தேவி, இப்படி இந்த பிரம்மாவுக்கு அஷ்ட வித்யேஸ்வரர்னு சொல்லுவோம். பிரம்மாவுடைய தாமரை 8 இதழ் தாமரை. அந்த 8 இதழ் தாமரையிலும் ஒவ்வொரு சக்தி இருக்குது. அந்த சக்தியெல்லாம் பிரம்மரூபமாக இருக்கின்றது. பிரம்மன், பிதாமகன், அஜன், இப்படி சதுர்முகன் பிரம்மாவுடைய ரூபங்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த அஷ்ட வித்யேஸ்வரர்கள். அதை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பதத்திலும் ஒவ்வொரு தேவதைகள்னு மொத்தம் 53 தேவதைகளை இங்கே பூஜை செய்து அந்தந்த தேவதைகளுக்கு பலி, அந்த நாமாவை சொல்லி அந்த பலியை இட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஆலயத்தை எழுப்பியிருக்கோம். இந்த ஆலயத்தில் இந்த மூர்த்தியை நாங்கள் ஸ்தாபனம் பண்ண போகிறோம். இந்த பிரதிஷ்டை குறித்து இந்த யாகசாலையை நாங்கள் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கோம். இந்த யாகசாலையிலையும் நாங்கள் ஸ்தாபனம் பண்ணுற கோவில்லையும் ஏதேனும் தோஷம் இருந்தால், வாஸ்து தோஷம் இருந்தால் அதை நீங்கள் இந்த பலியை திருப்தியாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த வாஸ்து தோஷத்தை எங்களுக்கு நிவர்த்தி செய்து
சுவாமி வந்து இங்கே எங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணத்துக்கு இந்த இடத்த ஸ்தலத்தை சுத்தியாக்கி எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தனை செய்வது தான் இந்த வாஸ்து சாந்தி பூஜை. ఈ వాస్తు ఈ యంత్రంలో 52 మంది అధిదేవతలు ఉన్నారు. ఎందుకు ఈ వాస్తు పురుషుని ఎందుకు సంతృష్టుల్ని చేయాలంటే, మనం పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహంతో ఆలయాల్లో అనేక మూర్తుల్ని ప్రతిష్టాపన చేస్తూ ఉంటాం. ఆ సమయంలో చుట్టూ ఉన్న దోషాలని నివారించిన తర్వాత ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందాలంటే మధ్యన వాస్తు పురుషుడు ఉన్నారు. ఆ వాస్తు పురుషుణ్ణి సంతుష్టుని చేయటానికి ఈ బలి ఇవ్వటం అనే కార్యక్రమాన్ని ఆ క్రతువుని నిర్వహిస్తున్నారు. அதே மாதிரி இந்த பலியிட்டத்தோடனுடைய அங்கமாக அக்னியிலே அதே மாதிரி இங்கே பூஜை பண்ண மாதிரியே அக்னியுடைய ஹிருதயத்திலே பூஜை செய்து அந்த அக்னியிலே இருக்கின்ற வாஸ்து புருஷன் வாஸ்து பிரம்மாக்கெல்லாம் ஆகுதிகளாக நெய் சுத்தான்னம் போன்ற திரவியங்களினாலே ஆகுதிகளை செய்து பூர்ணாகுதி செய்து இந்த வாஸ்து பிம்பமாக இருக்கக்கூடிய வாஸ்து புருஷனுடைய ரூபத்திலே அந்த வாஸ்து புருஷனை ஆவாகனம் செய்து அந்த வாஸ்து புருஷனை சிவாக்னியிலே இங்கே ஏற்படுகின்ற சிவாக்னியிலே தகனம் செய்து அதனுடைய தூளிகளை நாம் எந்தெந்த இடத்துல நாம் நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்தந்த இடத்துல அந்த தூளி படும்படியாக செய்து இந்த வாஸ்து கும்ப ஜலத்தினாலே அந்த இடங்களை எல்லாம் புரோக்ஷனம் செய்வது இந்த வாஸ்து சாந்தி பூஜையாகும். இதனை தொடர்ந்து இந்த வாஸ்து பூஜையை தொடர்ந்து செய்யப்படுகின்ற பூஜை மிருத்சங்கிரகண பூஜை. நாம் எந்த ஒரு கிரியை செய்தாலும் அந்த கிரியைக்கு அங்குரார்ப்பணம் அப்படின்னு நாம் ஒன்று செய்வோம். ஒரு கல்யாணம் பண்ணாலும் அங்குரார்ப்பணம் பண்ணுவோம். அதை மாதிரி பிரதிஷ்டை இந்த மாதிரி சம்ஸ்காரங்களை செய்தாலும் நாம் அங்குரார்ப்பணம் பண்ணணும். அந்த அங்குரார்ப்பணத்துக்கு மிக முக்கியமாக உள்ளது மிருத்சங்கிரகணம்னு பூஜை. பூமாதேவியினிடத்திலே இந்த மாதிரி சிவபெருமானினுடைய பக்தர்களுக்காக நாங்கள் இந்த இடத்துல ஆலயம் எழுப்பி பிரதிஷ்டை செய்கிறோம். இந்த பிரதிஷ்டைக்கு அங்கமாக அங்குரார்ப்பணங்களை செய்ய உள்ளோம். அந்த அங்குரார்ப்பணம் செய்யும் பொருட்டு தங்களிடத்திலிருந்து, அதாவது பூமியினுடைய வயிற்றுப்பகுதியிலிருந்து அந்த மண்ணை எடுத்து அதனை கொண்டு முளைப்பாலிகை இடுதல், அதாவது நவதானியங்களை இது பண்ணுறது, பாலிகையில் போட்டு அது வந்து முளைச்சி வரும். அந்த முளைச்சி வர பாலிகையினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி இந்த பூஜையினுடைய பலனானது కూరపట్టుள்ளது. ఈ వాస్తు పురుషుణ్ణి సంతుష్టుని చేస్తే కానీ మనకి ఈ దుష్ట శక్తుల నుంచి కానీ ఏదైతే దోషాల నుంచి కానీ నివృత్తి కాగలమని వారు ఈ క్రతువుని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి మృత్ సంగ్రహణం అనేది చేయటం ఎందుకంటే భూమిలో కూడా ఏమన్నా అనేక దోషాలు ఉన్నప్పుడు సాక్షాత్తు ఎంతో స్వచ్ఛమైన పరమాత్మ, స్వచ్ఛమైన భక్తులు వస్తున్నప్పుడు మనం అంతటి ఆసనాన్ని మనం ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. భక్తులందరూ రేపటి నుంచి యాగశాల ప్రవేశం, అది స్వామి అన్నీ చెప్తారు. தொடர்ந்து இது பூஜை நடைபெறும். இதே மாதிரி நாளை காலையில் தீர்த்த சங்கரணம். இந்த யாகத்தினுடைய கும்பாபிஷேகம்னாலே அபிஷேகம்ன்றது மென்ஷன் ஆகிடுது. அது அபிஷேகம்னா சாதாரணமாக செய்யாமல் அந்த அபிஷேகத்தினுடைய கும்பத்திலே இடுகின்ற திரவியங்களை நிறைய இருக்கு. நவரத்னங்களை அந்த கும்பத்திலே இடணும், வெள்ளி தங்கம் போன்ற உலோகங்களை அந்த கும்பத்திலே இடணும். அந்த கும்பத்திலே இடுகின்ற வார்க்கின்ற நீர் ஜலமானது புனித நீர்களை வார்த்து பூஜைகளை செய்ய வேண்டும்னு நம்மளுடைய சாஸ்திரம். அப்படி நமக்கு புனித நீராக கருதப்படுகின்ற கோதாவரி நதியிலிருந்து தீர்த்தமானது எடுத்து வரப்பட்டு நாளைக்கு தீர்த்த சங்கரணம். தொடர்ந்து யாகசாலையிலே யாகம் வளர்ப்பதற்காக அக்னி சங்கரணம். சூரியனுடைய காந்தியிலிருந்து, சூரியனுடைய கதிரிலிருந்து அக்னியை வரச் செய்து அந்த அக்னியை கொண்டு யாகம் செய்வதல், இதெல்லாம் நாளைக்கு காலையில் நடைபெறும். இதே மாதிரி எல்லாரும் வந்திருந்து இந்த தொடர்ந்து நடைபெறுகின்ற பூஜைகளை ஏன்னா ஒரு நாள் ஒரு வேளை மிஸ் ஆகிடுதுன்னா நாங்கள் அந்த வரிசலில் வர அந்த ஃப்ளோ வந்து விட்டு போயிடும்.
லைனாக சொல்லிட்டு வரோம் இல்லையா, அந்த ஃப்ளோ விட்டு போயிடும். அதனால் தவறாமல் எல்லாரும் வந்திருந்து நடைபெறுகின்ற பூஜைகளை எல்லாம் கலந்து கொண்டு எல்லாம் வல்ல அருணாச்சலேஸ்வர பெருமானுடைய పేరొరులై పెట్టుయుమారు అన్బోడు కేట్టుకొల్గిరు. ఇప్పుడు ఇందాక స్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ వాస్తు పురుషుడి రూపాన్ని మీ అందరికీ తెలుసు, చాలాసార్లు చూస్తాం. ఎందుకు జరుగుతుందో తెలియదు అంతే మనకి. ఇక్కడ ఈ హోమంలో ఆయన్ని వెలిగించి ఆలయం చుట్టూ ఎక్కడైతే అది ఆలయాల్లో ప్రముఖంగా జరిగే వాస్తు శాంతి పూజ అనేది చాలా ప్రధానమైంది. ఇది తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ ధూళి, ఆ రేణువులు ఏదైతే అందులోంచి వచ్చాయో అవి మొత్తం ఆ ప్రాంతాన్నంతా పరిశుద్ధం చేస్తాయి. రేపొద్దున్న అందరూ స్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే మధ్య మధ్యలో ప్రతి ఇదే కదా క్రియ అనుకుని వెళ్ళిపోకండి. ఏదైతే పూర్ణ ఫలితాన్ని మనం పొందాలని ఇది సంకల్పించుకున్నామో ఆ పరిపూర్ణ అనుగ్రహాన్ని పొందాలంటే ప్రతి దాంట్లోని మనం పాల్గొని పరమేశ్వరుడి అనుగ్రహానికి పాత్రులు అవ్వాలి. రేపు మనకి ఆంధ్ర అని పేరు చెప్పగానే గోదావరి అని అడుగుతారు. అంత పవిత్రమైన మహాతల్లి మనకి ఈరోజు ఇంతమంది సుభిక్షంగా ఉండటానికి ఎంతో అనుగ్రహిస్తున్నారు. 3 గంటలకి స్వామివారు అందరూ కూడా వెళ్ళి అభిషేక జలాన్ని తీసుకువచ్చి తీర్థ సంగ్రహణం అది చేస్తారు. ఏమంటున్నారంటే ప్రత్యేకించి మొదటి నుంచి కార్తీక గురుకుళ్ళకి కూడా చెప్పేది ఏమంటున్నారంటే ఏం కార్యక్రమం చేసినా మనం ప్రేమగా చేద్దాం, ఆ ప్రేమలో పరమేశ్వరుడు వచ్చి తీరుతారమ్మా అని చెప్తున్నారు. అందుకని ఇవాళ మనం ఇంతమందిని ఆహ్వానించడానికి మనం ఎంత ప్రేమగా పిలవాలనేది ఎవరు మానసిక స్థితిని బట్టి వారికి అర్థమవుతుంది. దయచేసి ఇందులో ఏది కూడా ఎన్ని లోటుపాట్లున్నా తమిళం తెలుగు 2 చాలా కష్టంగా ఉంది. ఆ లోటుపాట్లున్నా వారు సర్దుకుపోవటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అలాంటి విషయంలో మనందరం కూడా భాగస్వాములు అవ్వటం పరమేశ్వరుని యొక్క పరమ అనుగ్రహం. పూర్వే ఓం అహామరీచయే స్వాహా, ఓం అహాం వివస్వతే స్వాహా, ఓం అహామిత్రాయ స్వాహా, ఓం అహాం ధరాధరాయ స్వాహా, ద్విద్విపదే ఓం అహాం ఆపాయ స్వాహా, ఓం అహాం ఆపవత్సాయ స్వాహా, ఓం అహాం సవిత్రే స్వాహా, ఓం అహాం సావిత్రకాయ స్వాహా, ఓం అహాం ఇంద్రాయ స్వాహా, ఓం అహాం ఇంద్రజయాయ స్వాహా, ఓం అహాం రుద్రాయ స్వాహా, ఓం అహాం రుద్రదాసకాయ స్వాహా, ఓం అహాం ఈశానాయ స్వాహా, ఓం అహాం పర్జన్యాయ స్వాహా, ఓం అహాం జయంతాయ స్వాహా, ఓం అహాం మహేంద్రాయ స్వాహా, ఓం అహాం ఆదిత్యాయ స్వాహా, ఓం అహాం సత్యకాయ స్వాహా, ఓం అహాం బృంశాయ స్వాహా, ఓం అహాం అంతరిక్షాయ స్వాహా, ఓం అహాం అగ్నయే స్వాహా, ఓం అహాం పూష్ణే స్వాహా, ఓం అహాం వితథాయ స్వాహా, ఓం అహాం గృహక్షతాయ స్వాహా, ఓం అహాం యమాయ స్వాహా, ఓం అహాం గంధర్వాయ స్వాహా, ఓం అహాం భృంగరాజాయ స్వాహా, ఓం అహాం మృగాయ స్వాహా, ఓం అహాం నిరుతయే స్వాహా, ఓం అహాం దౌవారికాయ స్వాహా, ఓం అహాం సుగ్రీవాయ స్వాహా, ఓం అహాం పుష్పదంతాయ స్వాహా, ఓం అహాం వరుణాయ స్వాహా, ఓం అహాం అసురాయ స్వాహా, ఓం అహాం శోషాయ స్వాహా, ఓం అహాం రోగాయ స్వాహా, ఓం అహాం వాయవే స్వాహా, ఓం అహాం నాగాయ స్వాహా, ఓం అహాం ముఖ్యాయ స్వాహా, ఓం అహాం బళ్ళాటాయ స్వాహా, ఓం అహాం సోమాయ స్వాహా, ఓం అహాం మృగాయ స్వాహా, ఓం అహాం అదితయే స్వాహా, ఓం అహాం తితయే స్వాహా, ఓం అహాం చరక్యై స్వాహా, ఓం అహాం విదార్యై స్వాహా, ఓం అహాం పూతనాయై స్వాహా, ఓం అహాం పాపరాక్షస్యై స్వాహా, పూర్వాదివృత్తశూలేషు
ఓం అహాం స్కందాయ స్వాహ ఓం అహాం అర్యమ్నే స్వాహ ఓం అహాం జృంబాయ స్వాహ ఓం అహాం పిలిపించాయ స్వాహ ఇది బలిం దత్వా తేభ్యః క్రమేణార్ఘ్యం దత్వా तुभ्यं नमोस्तु देवेश वास्तुनाथवर प्रभो एतद्बलिं समादाय रक्षध्वं यागमन्दिरं तुभ्यं नमोस्तु देवेश वास्तुनाथवर प्रभो एतद्बलिं समादाय रक्षध्वं देवमन्दिरम् इति प्रार्थ्य पश्चात् अग्निकार्यं करोमीति प्रार्थ्य कुण्डसकाशमेत्य कुण्डनाभिं पुरस्कुर्वन् सौम्यास्य उपविश्य कुण्डसंस्कारं कुर्यात् हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विशीमतः सुरुचो वेन आवः स बुध्निया उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिमसतश्च विवाह पिता विराजा मृषभोरयीनाम् अन्तरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयते ब्रह्म विश्वमितं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रनिर्मितं ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमितं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मन् देवास्त्रयस्त्रिगुंशते ब्रह्मण्येन्द्र प्रजापति ब्रह्मणः विश्वा भूतानि नावीवान्तः समाहिता चतस्र आशाः प्रचरन्त्वग्नयः इमन्नो यज्ञन्नयतः प्रजानन् घृतं पिण्वन्नजरगुं सुवीरं ब्रह्मसमिद्भवत्याहुतीनाम् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विशीमतः सुरुचो वेन आवः स बुध्निया उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिमसतश्च विवाह पिता विराजा मृषभोरयीनाम् अन्तरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयते ब्रह्म विश्वमितं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रनिर्मितं ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमितं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मन् देवास्त्रयस्त्रिगुंशते ब्रह्मण्येन्द्र प्रजापति ब्रह्मणः विश्वा भूतानि नावीवान्तः समाहिता चतस्र आशाः प्रचरन्त्वग्नयः इमन्नो यज्ञन्नयतः प्रजानन् घृतं पिण्वन्नजरगुं सुवीरं ब्रह्मसमिद्भवत्याहुतीनाम् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि
तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम अहं वास्त्वधिपतये ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ऐं सरस्वत्यै स्वाहा। ओम अहं त्रयीमयाय स्वाहा। ओम अहं त्रयीमूर्तये स्वाहा। ओम अहं पद्माक्षाय स्वाहा। ओम अहं पद्मयोनये स्वाहा। ओम अहं चतुर्मुखाय स्वाहा। ओम अहं धात्रे स्वाहा। ओम अहं पितामहाय स्वाहा। ओम अहं अजाय स्वाहा। ओम अहं मरीचये स्वाहा। ओम अहं विवस्वते स्वाहा। ओम अहं मित्राय स्वाहा। ओम अहं धराधराय स्वाहा। ओम अहं आपाय स्वाहा। ओम अहं आपवत्साय स्वाहा। ओम अहं सवित्रे स्वाहा। ओम अहं सावित्रकाय स्वाहा। ओम अहं इंद्राय स्वाहा। ओम अहं इंद्रजयाय स्वाहा। ओम अहं रुद्राय स्वाहा। ओम अहं रुद्रदाशकाय स्वाहा। ओम अहं ईशानाय स्वाहा। ओम अहं पर्जन्याय स्वाहा। ओम अहं जयन्ताय स्वाहा। ओम अहं माहेन्द्राय स्वाहा। ओम अहं आदित्याय स्वाहा। ओम अहं सत्यकाय स्वाहा। ओम अहं ब्रह्मशाय स्वाहा। ओम अहं अंतरिक्षाय स्वाहा। ओम अहं अग्नये स्वाहा। ओम अहं पूष्णे स्वाहा। ओम अहं वितथाय स्वाहा। ओम अहं गृक्षताय स्वाहा। ओम अहं यमाय स्वाहा। ओम अहं गंधर्वाय स्वाहा। ओम अहं भृंगराजाय स्वाहा। ओम अहं मृगाय स्वाहा। ओम अहं निरृतये स्वाहा। ओम अहं पुष्पदन्ताय स्वाहा। ओम अहं वरुणाय स्वाहा। ओम अहं असुराय स्वाहा। ओम अहं शोषाय स्वाहा। ओम अहं रोगाय स्वाहा। ओम अहं वायवे स्वाहा। ओम अहं नागाय स्वाहा। ओम अहं मुख्याय स्वाहा। ओम अहं बल्लाटकाय स्वाहा। ओम अहं सोमाय स्वाहा। ओम अहं मृगाय स्वाहा। ओम अहं अदितये स्वाहा। ओम अहं तितये स्वाहा। ओम अहं चरक्ये स्वाहा। ओम अहं वितार्ये स्वाहा। ओम अहं पूतनायै स्वाहा। ओम अहं पापराक्षस्यै स्वाहा। ओम अहं स्कन्दाय स्वाहा। ओम अहं अर्यम्ने स्वाहा। ओम अहं जृम्बाय स्वाहा। ओम अहं पिलिपिञ्चाय स्वाहा। त्रिपञ्चाशत् वास्तुदेवतासहिताय वास्त्वधिपतये ब्रह्मणे स्वाहा। ओम महावास्त्वधिपतये ब्रह्मणे वौषट्। महावास्त्वधिपतये ब्रह्मणे वौषट्। ओम भूस्वाहा। ओम भुवस्वाहा। ओम सुवस्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवस्वाहा। ओम अहं सोमाय स्वाहा। ओम अहं अग्नये स्वाहा। ओम अहं सोमाग्निभ्यां स्वाहा। अग्नये सुट्टकृते स्वाहा। धूप दीप निवेद्यादिभिः सन्तोष्य அந்த பக்கம் நைவேத்தியம் எடுத்து வச்சுக்கோ, நான் பண்ணிக்க சொல்றேன்.
नक्षत्रं भवति वसने सद्याहने शीत समुद्रवती सावित्री अभिशिक्ष्य ततः